ते जेल आ कोई होटल नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान नूं जेल विच सख्तियां बर्दाश्त करन वास्ते मशवरे दे दिते गए। आने वाले जनरल इलैक्शन विच नवाज शरीफ नून लीग दी कंपेन दी क्यादत करनगे या फिर अपनी बाकी जिंदगी जिहड़ी वो लंदन दे विच गुजारनगे। निगरान वजीर आजम की दौड़ विच एक नए खिलाड़ी का इजाफा हो गया है। साइफर पाकिस्तानी सियासत विच एक बार फिर चर्चियां की जद दे विच इस बार इमरान खान नूं कोई फायदा मिलेगा या फिर गरदारी का परचा कट जाएगा। ये ने वो मुद्दे जिन्हां दे उत्ते अज दे इस विलॉग दे विच तुहाडे नाल करांगे विचार साझे। मैं वां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो बाऊ सनफीदुर रहमान जाट ते तुसीं वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल पंजाबी न्यूज़। सब तो पहले असीं गल कर लैंदे आ साइफर दे मामले दे उत्ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक गैर मुल्की टीवी चैनल ते पाकिस्तानी एक कौमी चैनल नूं इंटरव्यू दिता है ते उस दे विच वजीर आजम शहबाज शरीफ का आखना सी कि साबक वजीर आजम इमरान खान ने साइफर के मामले के उत्ते काफ़ी जिहड़ा झूठ बोलिया ते इस दा चर्चा आवाम दे विच करके अपनी जिहड़ी है शोहरत हासिल कीती है। पाकिस्तानी गौरमेंट ने इस दे उत्ते तहकीकात कीतियां ते मगर उहदे विच किते भी सच्चाई नज़र नहीं आई। कल भी नाजरीन असीं तुहानूं दस्सिया सी कि एक अमरीकी अखबार ने जिहड़ा वो साइफर का पूरा स्क्रिप्ट जिहड़ा वो शाया कर दिता सी ते जिस टाइम सहाफ़ी ने वजीर आजम कोलों इस हवाले दे नाल सवाल पूछा तो वजीर आजम का आखना सी कि एक बहुत वड्डा जुर्म है क्योंकि इमरान खान ने अदालत दे विच बयान दिता सी कि मेरे कोलों साइफर जिहड़ा वो गुम हो चुका है। अगर तो साइफर गुम हो गया है तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे बंदे दे हथ लग गया है तो जिहड़ा जाके अमरीका दे विच छप चुका है। FIA जिहड़ी है वो इस मामले के उत्ते तहकीकात कर रही है। अगर तो यह साबित होंदा है कि ये जिहड़ा साइफर का वही टुकड़ा सी कि जिहड़ा वजीर आजम इमरान खान कोलों गुम होया सी ते इस दे उत्ते जिहड़ा उन्हां दे उत्ते कार्रवाई होएगी। अगर वेख्या जाए कि साइफर के मामले के उत्ते पिछले कई महीनों तो जिहड़ा वो बहस मुबासा पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनता रहा है क्योंकि साइफर के मामले ते जिस टाइम हुकूमत खत्म होने तो बाद रजीम चेंज तो बाद PDM की हुकूमत आई सी ते उन्होंने भी जिहड़ा सी इस दे उत्ते काफ़ी मीटिंग्स बुलाइयां सी ते अमरीका दे विच पाकिस्तानी सफीर असद मजीद नूं जिहड़ा सी वो तलब कीता सी दफ्तर खारजा दे विच ते उन्हां कोलों इस हवाले दे नाल पूछा गया सी ते उन्होंने भी अपना यही जवाब दिता सी कि साइफर एक हकीकत है ते मगर पाकिस्तान की जिहड़ी है PDM हुकूमत इस नूं सच्चा मनन नूं तैयार नहीं सी है ते इमरान खान जिहड़ा अपना मौकफ आवाम दे सामने बयान करते रहे ने। कल जिहड़ा अमरीकी वैबसाइट दे उत्ते सेम हूबू उही चीज़ां जिहड़ियां ने वो शाया होईयां ने ते PDM की हुकूमत तो ख़त्म हो गई है मगर उन्हां दे कोल आवाम दे विच जाण वास्ते कोई मजबूत बयानिया नहीं सी है ते एक नया जिहड़ा कार्ड साइफर की सूरत दे विच खेलिया गया है कि आवाम नूं किसी तरीके दे नाल बेवकूफ बना के इस मुद्दे दे उत्ते जिहड़ा वो चर्चा की जा। साबक वजीर आजम इमरान खान जिहड़े ने वो झूठे ने ते हमेशा जिहड़ा वो मुल्क की बदनामी का बायस बनते रहे ने क्योंकि तुसी देखा होगा कि कल राना सनाउल्ला उस तो बाद साबक वजीर मुमलकत हिना रबानी खर ते उन्हां समेत और भी कई जिहड़े ने साबक वज़रा जिहड़े ने उन्होंने भी इस दे उत्ते बयान दिता है। फिर जिहड़ा अगर हकीकत सी तो क्योंकि साइफर दे उत्ते जिहड़ा साबक वजीर आजम इमरान खान ने इसका एक लैटर जिहड़ा सी सुप्रीम कोर्ट नूं भी लिखिया सी कि वो इस मामले के उत्ते तहकीकात करावे मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के उत्ते समाअत करन तो जिहड़ा सी इनकार कर दिता सी। ते दूसरी गल नाजरीन हुण कर लैंदे आ चेयरमैन PTI इमरान खान दी। चेयरमैन PTI इमरान खान जिहड़े ने वो तोशाखाना केस दे विच सज़ा तो बाद अटक दी जेल दे विच बंद ने जिथे वो अपना ज़्यादातर वक्त जिहड़ा है वो नमाज ते कुरान पाक
ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਡਟੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ A ਕਲਾਸ ਜਾਂ B ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਲੱਗ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਨਏ ਤੋਂ ਨਏ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨया ਨਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਸਾਦਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਕਿ ਕਦੀ ਜਲੀਲ ਅਬਾਸ ਜਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ PTI ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਅਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਅਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸਨਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।